सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे उत्तराखंड दी त्रासदी दी, जिथों के बहुत दुखद खबर सामने आउंदी दिखाई दिंदी है। किसानां अते केंद्र विचाले रेड़का लगातार जारी है। एक होर किसान दे वल्लों खुदकुशी कर ली गई है। इंटरनेट बंद करन दा मसला हुण सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचदा दिखाई दिंदा है। नौदीप कौर दी हिरासत दा मसला अंतरराष्ट्रीय पद्धर तक पहुंचदा दिखाई दिंदा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह बेरोजगारां नूं पुलिस दी डांग फिरवाउण लग पए ने। बीजेपी नूं पंजाब दीआं चोणां दे विच उम्मीदवार नहीं लभ रहे। अमृतसर दा सारा वेरवा तुहानूं देवांगे, पर सब तो पहलां शुरुआत करदे हां अज दी सब तो दुखद खबर तो। उत्तराखंड दे विच ग्लेशियर टुੱਟਣ दे करके चमोली दे कोल एक हड़ आ गया। हड़ ने इस दे विच बहुत सारा नुकसान किया है। इस नूं कुदरती त्रासदी दस्सिया जा रहा है। 100 तो 150 लोग इस विच रुड़न दा खदशा भी जताया जा रहा है। हुण तक मिलियां खबरां दे मुताबिक 9 तो 10 लाशां भी बरामद कर लईआं गईआं ने। इस त्रासदी ते भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों बयान जारी किया गया है। उन्हां ने दुख दा प्रगटावा किया है अते कहा है कि उत्तराखंड दे नाल पूरा भारत खड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह दा बयान भी आया है। वो कहते हैं कि पूरा देश उत्तराखंड दे नाल खड़ा है अते सारियां फोर्सां उत्थे भेज दित्तियां गईआं ने, भावें वो NDRF होवे, भावें वो ITBP होवे अते एयर फोर्स नूं भी एयरलिफ्ट करन दी जेकर जरूरत पई तां उस नूं भी हुक्म जारी कर दिते गए ने। पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दा भी एक बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि इस दुखद घड़ी दे विच पूरा पंजाब उत्तराखंड दे नाल है। इस तरह त्रासदी दी खबर उत्तराखंड तो सामने आउंदी दिखाई दिंदी है। हुण तक 9-10 लाशां बरामद कर भी लईआं गईआं ने। अगली खबर दे वल वधदे हां। किसानी अंदोलन दी गल कर लैंदे हां, जिस दे विच किसानां अते केंद्र सरकार विचाले रेड़का लगातार जारी है। केंद्र सरकार नहीं मन रही है, किसान मनवाउण नूं फिरदे ने अते इसे दे तहत चक्का जाम दे प्रोग्राम दा ऐलान किया गया सी। उस दी सफलता तो बाद किसान आगू काफी ज्यादा खुश दिखाई दिंदे ने। पर इस सब दे विच जिथे कि किसान आगूआं दा हौसला वधिया है, पर कुछ हौसला ढाउण वालियां खबरां भी सामने आ जांदियां ने, जिन्हां नूं कि दुखदाई खबरां कहा जा सकदा है। दिल्ली दे बार्डर ते एक होर किसान दे वल्लों अज खुदकुशी कर ली गई है। जींद हरियाणा दे जींद दे पिंड ਸਿੰਘਵਾਲ ਦਾ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ किसान सी, जिस दे वल्लों अपने आप नूं एक दरखत नाल लटका के खुदकुशी कर ली गई अते एक सुसाइड नोट भी करमवीर सिंह दे वल्लों लिखिया गया अते दुख जाहिर किया अपने सुसाइड नोट दे विच कि केंद्र सरकार किसानां दी गल नहीं मन रही है, तरीक ते तरीक दई जांदी है, पर वापस खेती कानूनां नूं नहीं लै रही है। इसे करके ही उन्हां नूं बहुत ज्यादा दुख है अते वो अपनी जान देण जा रहे हन। इस खुदकुशी तो इलावा हालांकि उत्थे जिहड़े किसान मौजूद ने वो काफी ज्यादा दुखी ने अते उन्होंने सारे अंदोलनकारियों को अपील की है कि आपां जित के ही वापस घरां नूं जावांगे। इदां दीयां गल्लां ना करो, अजिहा कदम किसी नूं भी नहीं चुकना चाहिए है। केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा होर भी ज्यादा वध जांदा है कि देख लो किन्ने ज्यादा निराश हताश कई किसान हुंदे दिखाई दिंदे ने। जेकर गल करिए बाकी किसानां दी तां 2 होर भी मौतां दिल्ली के बार्डरां ते हो चुकियां ने। टिकरी बार्डर ते 2 किसानां ने दम तोड़ दिता है। दोवां नूं हार्ट अटैक होया है अते एक संगरूर दा है, दूजा धूड़कोट पिंड दा है। जिस तो बाद दुखद खबरां दा सिलसिला लगातार जारी है। किसान आगूआं दे मुताबिक अंदोलनकारियों दे मौत दा आंकड़ा हुण 200 की गिणती नूं क्रॉस कर चुका है, जबकि सरकार कहती है कि साडे कोल अंदोलनकारियों की मौत दा कोई भी सरकारी आंकड़ा नहीं है अते ना ही उन्होंने सरकार दे वल्लों कोई भी मुआवजा दित्ती जाण दी नीति बनाई जा रही है जां फिर किसी भी अजिही नीति ते विचार नहीं किया जा रहा है। सरकार दे खिलाफ ही अंदोलन चल रहा है अते खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि उन्हां दीयां मौतां दा कोई भी आंकड़ा भारत सरकार दे कोल नहीं है। पर मौतां दे बावजूद किसान फिर भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह दे विच अजकल दिखाई दिंदे ने, क्योंकि किसानां नूं भी पता है कि जेकर उन्होंने अपने उत्साह दा पद्धर थोड़ा जिहा भी सुटिया तां केंद्र सरकार उन्हां नूं दब्बण दे विच एक बार फिर तो लग जाएगी। इस करके चढ़दी कला दीयां गल्लां दिल्ली बार्डरां ते बैठे किसान लगातार करदे दिखाई दिंदे ने।
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੂਜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਘੁਨੰਦਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰਘੁਨੰਦਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਰਘੁਨੰਦਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਘੜਾ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਡੀਯੂ ਦੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਡੀਯੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫੈਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ, 23 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਾਰਜ 307 ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਰਾਦਾ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਵਹਿਸ਼ੀਅਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ ਹੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸੀਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ 23 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੀ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਝੰਡੇ ਦਾ, ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਲਪੇਟਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਆਖਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ MP ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਘਰ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ETT ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਔਰਤ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜਾਉਣ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਣ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, LOP, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਏ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਦਾਸ, ਮਜੀਠਾ, ਰਈਆ, ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ BJP ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਈਆ ਦੀ ਤਾਂ 13 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਮਦਾਸ ਦੀਆਂ 11 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੋਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 67 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 67 ਵਾਰਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 22 ਵਾਰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਉਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ
ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।